हाँ जी हैलो स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है जी TM एजुकेशन ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਫਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ मैं वीडियो करन लग्या तो यह एक कॉन्सैप्ट वीडियो थोड़े जे कॉन्सैप्ट्स होंगे, उस तो बाद नाल दी नाल ही थोनों एक वीडियो मिलेगी जो MCQ रिलेटेड होएगी उस दी, तो फिर वो दूसरे दिन भी थोनों डेली मिलिया करनगियां वीडियोज़, दूसरे दिन भी अगे जो कॉन्सैप्ट्स होंगे वो वाले, तो उस तो बाद अपना ठीक है जो MCQs होंगे। सो बहुत अच्छे MCQs दूंगा मैं थोनों, जिहड़े पेड दे विच मिलदे होणे आ ना लोकां नूं, उस तो भी वधिया दूंगा कि अपने प्रॉपर पेपर के रिगार्डिंग कि पेपर उहदे विचों आ जाए। जिवें इस बार पेपर सीगा कि थोड़ा टिपिकल आया सी, सो उस लैवल दे विच आपां सारा कुछ करांगे, बट बेसिक करनी बहुत जरूरी है जी। सो बेस तो ही स्टार्ट करवाऊंगा मैं। आई नो कि थोनों इन्नी चीज़ां आंदियां होणीआं ने कि मैट्रिक्स की है या कुछ भी है ना, बट आपां नूं करना है सारा डिटेल च, तुसीं नोट्स भी उवें बनाने हैं जी, ठीक है जी। सो हुण देखो स्टार्ट करते हैं आपां। मैट्रिक्स है जो वो की चीज़ है जी अपने कोल। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है जी। आपां इत्थे जी शब्द लिखिए अरेंजमेंट ऑफ एलीमेंट्स। जो एलीमेंट्स ने ना, एलीमेंट्स ने उन्हों का जो अपने को रोज एंड कॉलम के लिखा जाए एलीमेंट्स नूं, ते उन्हों का अरेंजमेंट कर दिता जाए। दैट इज़ आप ये गल कह सकते हैं जी, जिमें आह रिप्रजेंटेशन है, नोटेशन कह देंगे हैं मैट्रिक्स की, ठीक है जी। एवें अपने को की चीज़ां हो जाएगियां जी, रोज हो जाएगियां, तो एवें की हो जाएंगे जी, कॉलम हो जाएंगे। सो इस अरेंजमेंट में आप मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है जी। देखो एग्जाम्पल दी हुई है आपने, जिमें A11 11 A12 यानी कि फस्ट रो का, ठीक है जी, फस्ट अपने को कॉलम। सो इस तो बाद अपने को फस्ट रो का सैकेंड कॉलम, फस्ट रो थर्ड कॉलम, सो अप टू N जिन्ने भी ने। उस तो बाद सैकेंड आ देखो आ रोज चल रही ने जी, एम कॉलम चल रहे हैं। ये सारे की ने अपने को A11 A12 ये सारे की ने एलीमेंट्स ने, ये सारा पता है अपन तो। ऑर्डर की लिखी दा हुंदा जी, ऑर्डर की गल की जाए मैट्रिक्स की, ऑर्डर हुंदा जी काउंट करके। जिवें हुण इस विच मैं गल करां तां 1 2 3 रोज ने, 1 2 3 कॉलम्स ने, तां आपां इसनूं 3/3 लिख सकते हैं, ठीक है जी। 3/3 मैट्रिक्स हो जाएगी ये। ਹੁਣ देखो 3/3 लिखी ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ n ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਜੀ 1 2 ਸੋ ਅਪ ਟੂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ n ਰੋਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋ ਅਪ ਟੂ n ਤੱਕ ਕਾਲਮ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ n क्रॉस n ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ कॉलम्स ਨੂੰ रिप्रजेंट कर दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स ਨੂੰ रिप्रजेंट कर दिया। सो इस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 3/3 यानी कि 1 2 3 रोज ने जी, ठीक है जी, कॉलम्स ने। ये रोज में आप M का नाम दे लो तो कॉलम्स में आप N का नाम दे लो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है जी। उस बाद हम ऑर्डर की गल भी हो चुकी है कि इस देखा जाए NN देयरफॉर N क्रॉस N ऑर्डर कह देंगे जी इसका। उस बाद हम टाइप्स करते हैं जी आप मैट्रिक्स दी टाइप्स के विच देखो जी, फस्ट टाइप है तुहाडे कोल रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की हुंदी है जिस दे विच कल्ली रो एक होवे ते कॉलम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल लैने आप हुणे कि मान लो एक एवें दी मैट्रिक्स है जिस दे विच 3 4 8 कुछ एवें चीज़ आ। इस हुण देखो कि रो आ जी एक, अं तो मैं स्पैशल चीज़ लिखती। सो मेरा मकसद ये नहीं कि ठीक है एग्जाम्पल देती कली आप जोड़े की पॉइंट्स होंगे वो भी लिखे ने। नैक्सट पेजिस के आप देखा नैक्सट जो टाइप्स ने कि की चीज़ां हो रही। देखो ओनली 1 रो, हुण इस की होएगी रो मैट्रिक्स सिर्फ एक रो होएगी एवें दी। कॉलम आह कॉलम बन गए जी, देखो 1 2 3 3 कॉलम बन गए। सो 1 की है रो, सो इन्हों आप की बोल देंगे जी रो मैट्रिक्स। उस बाद जी कॉलम मैट्रिक्स आ जाती है सैकेंड। इस की होएगा जी ओनली 1 कॉलम, सिर्फ एक कॉलम होएगा जी, दैट इज रोज डिफरेंट। जिमें आप कह दिए 2 4 8, ठीक है जी। सो हुण देखो जो कॉलम है वो सिंगल है जी, रोज कितनी हो गई 1 2 3 3 रोज हो गई जी। इस वक्त कॉलम की हो गया 1, यानी कि 3/1 आप मैट्रिक्स कह देंगे ऑर्डर। हुण अगे देखो जी जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नूं ही नल मैट्रिक्स कहा जाता है, तो इसनूं आपां की लिखते हैं जी, जे आपां ऑर्डर की गल करिए 2/2 च लिखना है तो 0 0 0 0, इनू कह देंगे जी 2/2 ऑर्डर, ठीक है जी। इस बाद नल मैट्रिक्स नूं 3/3 ऑर्डर च लिख देंगे जी, 3 ही रोज होणगियां 3 ही कॉलम्स होणगे, ठीक है जी। सो ये अपने को जीरो मैट्रिक्स, या फिर आप एक कैपिटल
ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮਸ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਦੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 2 1 9, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 1 2 2 ਰੋਜ਼ ਨੇ ਜੀ, 1 2 2 ਕਾਲਮਸ ਨੇ, 2 × 2, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹੁਣ 3x3 ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 7 1 3 4 2 1 1 7 ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 2 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਐਂਡ 1 2 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਲਮਸ ਨੇ। ਸੋ 3 × 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ m ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ mm ਜਾਂ nn ਬੋਲ ਦੋ, ਸੋ ਸੇਮ ਨੇ, ਦੇਰਫੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 3x3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਆ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੇ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੇ ਵੀ ਐਨੀ 1 3 ਔਰ 7 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਰੈਸਟ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ, ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਯਾਨੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਡਾਇਗਨਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ, ਯਾਨੀ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਨਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 3x3 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 3x3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, 3x3 ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਜੇ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਨੀਚੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਡਾਇਗਨਲ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ, ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਗਨਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਚਲੋ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਾਇਗਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਗਨਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਟ ਡਾਇਗਨਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 8 8 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕੀ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, 8 8 ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ ਜੀ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ
एंड डायगनल मैट्रिक्स यानी स्केलर मैट्रिक्स है जी वो स्केयर भी होएगी जी वो डायगनल भी होएगी ये चीज़ नोट डाउन होगी। इस तो बाद आ जाओ जी यूनिट मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है जी इहनूं एक होर नाम भी है यूनिट मैट्रिक्स का डैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये गल नूं आपां याद रख लेना जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल देंगे जी स्केयर मैट्रिक्स नूं सॉरी यूनिट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की रखिए तो 1001 हो जाएगी जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स जे आप 3x3 ऑर्डर की देखा 10000100001। हुण थोड़ा जिहा ध्यान नाल ये भी गल नोट कर लिओ जी इस बारे भी यूनिट बारे कि जिहड़े यूनिट मैट्रिक्स है यह भी एक तरीके की स्केलर ही है क्यों क्योंकि ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आइडेंटिटी एलीमेंट्स सॉरी डायगनल एलीमेंट्स आर सेम ये गल याद रखो डायगनल एलीमेंट सेम ने। सो यूनिट मैट्रिक्स नूं आपां कह सकते हैं कि यह किहड़ी मैट्रिक्स बन जाएगी जी स्केलर वाली मैट्रिक्स बन सकती है ठीक है। सो अगे आपां देखते हैं जी नैक्सट अपने कोल टाइप है जी 8 नंबर है जी अपने कोल ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। हुण देखो जी ट्रेस है जिहड़ा मैट्रिक्स है वो की हुंदा एक मान लो मैट्रिक्स आ तुहाडे कोल 3x3 ऑर्डर की 8 1 3 4 3 2 2 1 1 कुछ एवें दी मैट्रिक्स आ तो ये जो आप डायगनल एलीमेंट्स ने जेडे ठीक है जी जेडे अपने को डायगनल एलीमेंट्स ने दैट इज आ वाले ये डायगनल एलीमेंट्स का की ले लीए जी सम ले लीए। सो लिखा हुआ है ना अपने कि सम ऑफ डायगनल एलीमेंट्स हुण इन्हां दा सम देखो जी आह मैट्रिक्स आ 3x3 ऑर्डर दी इहदा 8 3 एंड 1 8 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि सम कर लो सारे डायगनल एलीमेंट्स का तो वह की बन जाएगा 8 ते 11 ते 12 अपने को आ जाएगा जी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ये ट्रेस बन गया। सो हुण पॉसीबल ओनली इन स्केयर मैट्रिक्स ये गल का ध्यान रख लियो जी जरूर कि यह चीज़ है जी ट्रेस है वो पॉसीबल होएगा स्केयर मैट्रिक्स। ये भी एज इट इज़ क्वेश्चन है एक तरीके का कि यह चीज़ है जो ट्रेस है यह जी स्केयर मैट्रिक्स ना हो तो पॉसीबल हो सकता नो कदे भी नहीं स्केयर मैट्रिक्स हो पॉसीबल हो सकता। ओके जी इस बाद आप देखना अगली टाइप दैट इज़ अपर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स में देखो जी अपर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स के यानी कि उपर ट्राईएंगल बनना चाहिए सीधी गल याद रखने की है अपर ट्राईएंगल यानी कि उपर ट्राईएंगल बनना चाहिए ठीक है जी। उपर ट्राईएंगल किवें आह डायगनल एलीमेंट ने मान लो डायगनल एलीमेंट ये उपरले मैट्रिक्स ने जोड़े वो कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट्स हो सकते हैं बट नीचे जीरो एलीमेंट्स हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेंगे जी आप इस रिगार्डिंग एग्जांपल आप जेकर देखिए आप बनाना जी कोई भी डायगनल एलीमेंट मान लो अपने को 3 1 7 ने हुण ये उपरले नॉन जीरो होने चाहिए ने मान लो उरे 8 आ गया उरे अपने को आ गया जी 1 आ गया उरे अपने को 4 आ गया बट जेडे निचले मैट्रिक्स के एलीमेंट ने वो 0 होने चाहिए ने दैट इज 0 0 0। सो हुण ध्यान तुसीं थोड़ा जिहा दो इस गल दे उत्ते कि यह ट्रायंगल बन गया जी उपर लो आ लो ये उपर की बन गया जी ट्रायंगल बन गया। सो इसनूं अपर ट्रायंगल बोल देंगे। लो ट्रायंगल दे विच बिल्कुल उल्ट हो जाएगा जी यानी कि कहने का की मतलब है मेरा कोई भी एक डायगनल एलीमेंट्स होणगे उपर दे एलीमेंट 0 बन जाएंगे जी लोअर ट्रायंगल दे विच जिहड़े निचले ने वो की बन जाएंगे तुहाडे कोल नॉन जीरो बन जाएंगे जी। दैट इज़ आप एग्जांपल भी लैके समझ सकते हैं इसकी एग्जांपल लवांगे 3x3 दी कोई भी अपने कोल 8 1 3 उपर 0 लो जी नीचे 8 1 8 कुछ भी एकड़ हो गया ठीक है जी। सो हुण ये चीज़ नूं आपां देखिए तो ये ट्रायंगल कित्थे बन रहा जी ये लोअर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल बन रहा दैट इज़ लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स ठीक है जी। इस तो बाद हुण एक नवीं चीज़ है शायद तुसीं ना पहलां देखी होवे कि सब मैट्रिक्स की हुंदी है जी कोई भी एक मैट्रिक्स आपां लै लैंदे जी 3x3 ऑर्डर दी 8 1 4 1 7 3 2 1 4 कोई भी है मैट्रिक्स आ हुण इस मैट्रिक्स जो सब मैट्रिक्स होंदी है। सो ये स्केयर मैट्रिक्स ही पॉसीबल है पहली गल तो स्केयर मैट्रिक्स से ही पॉसीबल है ठीक है जी। तो जेड़ा अपने को सब मैट्रिक्स होंदी है छोटी मैट्रिक्स है जी वो भी की है स्केयर टाइप ही होएगी वो भी की होएगी जी स्केयर टाइप ही बनानी पेगी यानी कि आप सब मैट्रिक्स आह चीज़ कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि एक 8 1 1 7 लै लो जी ये भी सब मैट्रिक्स की टाइप होगी। छोटा एक पार्ट आप कह सकते हैं सब मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स का एक पार्ट है जी ठीक है जी। अगे देखो जी हुण इत्थों आ चीज़ भी हो सकती है ठीक है जी दैट इज़ 7 3 1 4 भी तो एग्जांपल हो सकती है। सो कोई भी एवं दी एग्जांपल्स हो जाएंगे। इस तो बाद आप नैक्सट देखते हैं जी नैक्सट अपने को 12 नंबर टाइप आ गई जी 12 नंबर के देखनी है कि इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिक्सिस दी इक्वैलिटीज़ किमें यानी कि इक्वल किमें कह सकते हैं इक्वल होने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए ऑर्डर मस्ट भी सेम यानी कि आप 2x2 की यानी 2x2 की मैट्रिक्स मान लो 3 2 4 7 तो
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਅਲ A B C D ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2x2 ਆਰਡਰ ਆ, 2x2 ਆਰਡਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, A। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, 3 ਆ ਜਾਏਗੀ। C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, 4 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ 3x3 ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ 2x2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ MCQ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਲਜੈਬਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MCQs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਜੀ ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਕਮਿਊਟੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ A ਐਂਡ B, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ B ਪਲਸ A, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ A ਪਲਸ B ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ B ਪਲਸ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟਿਵਿਟੀ। ਐਸੋਸ਼ੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ABC, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ A ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਪਲਸ C ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, A ਪਲਸ B ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਦਾ ਸਮ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A ਤੇ B ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ C ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ A ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਇਹ 'ਚ, ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, A ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜੋੜੀਏ A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ A ਪਲਸ ਕੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਪਲਸ ਕੀ A ਹੋਵੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ A ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ A ਬਣੇ। A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ 0 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਨਾ। A 'ਚ ਕੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ 0 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣੂਗਾ। ਲਓ A ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜ ਦਿਓ, A ਆ ਜੂ, ਚਾਹੇ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ A ਜੋੜ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ A ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੇ 2x2 ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ 3x3 ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਉਹ ਐਡੀਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੀਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਐਡੀਟਿਵ ਹੀ ਮੈਂ ਇਨਵਰਸ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਰਸ। ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ A 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੀਏ ਕਿ 0 ਆ ਜੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ A ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ A ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ A ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੀ 0 ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਤੇ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆ ਜੀ -A। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ A ਦੇ ਵਿੱਚ B ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਰਾਬਰ A ਦੇ ਵਿੱਚ C ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ B ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਕਦਾ, C ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ A ਪਲਸ B ਬਰਾਬਰ C ਪਲਸ A ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਕਿ A ਪਲਸ B ਬਰਾਬਰ A ਪਲਸ C, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ C ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖੋ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਓ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 8-10 ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਲੈਵਲ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ MCQs ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ MCQ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ 8-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ PDF ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ TM ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਵੇਟ ਕਰੋ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ।